सोच विचारी कहत कबीर जित भवहारी। बहुविध कहो रे पुकार पुकारी। भजो भगवंत भूल मत जाओ। मन सा जन्म को एहि रे लाओ। राम कहो पंजर के सुआ, राम कहो रे पंजर के सुआ। हजू लगी खबर पड़त नहीं अंधा, दो दो करत सकल जग मुआ। राम कहो रे पंजर के सुआ, गड़ी रे सुथार कठेरो कीनो। हजू लगी साज निश्चल नहीं हुआ, अंत काल रिपु होत मंजारी। हरी चाल्यो जैसे जुआरी जुआ, राम कहो रे पंजर के सुआ। आशा बेट पाँच पनिहारी, खूटत नाही करम जल कुआ। कहे कबीर जेने हरि रस चाख्यो, वाई के मुख अमृत रस चुआ। राम कहो रे पंजर के सुआ, तुम्हि गोपाल मसे बहुत करी, तुम्हि दयाल मसे बहुत करी। सुमरन को नर देही दीनी, मो पापी ते कछु न सर्यो। तुम्हि दयाल मसे बहुत करी, गर्भवासयति त्रास उदे मुख। तहान मोरी सुध विसरी, जठराय गनी मेरा की लीनो। कंचन सी मोहि देहि करी, तुम्हि दयाल मसे बहुत करी। कहाँ कहूँ अपराधी जन्म से, आदयंत मासे बिगड़ी। तुलसी पतित नाथ तमो पावन, बाने की अब लाज पड़ी। तुम्हि दयाल मसे बहुत करी, राम नाम मसे क्यों बिसरे। राम नाम मसे क्यों बिसरे। जल सुतता सुतता वाहन भक्षता, जनुनी को बिरद टरे। राम नाम मसे क्यों बिसरे। चुपे वनहि होत शीतलता, रवि शशि पश्चिम उदित करे। होत नार सिंध बनराई, डाबी बेरिया जो गुजरे। राम नाम मसे क्यों बिसरे। जरा मरा न जागे सिर ऊपर, सोही मूरख कित गर्व करे। सूरदास बाबू काऊं ठोर नहीं, हरि चरणे आवी उघरे। राम नाम मसे क्यों बिसरे। चरण कमल तजिया कहाँ जाओ, चरण कमल तजिया कहाँ जाओ। महापतित आयो शरणागत, पतित पावन प्रभु तुम्हारो नाम। चरण कमल तजी अब कहाँ जाओ, जो मेरो अपराध गिनोगे, तो मोको काहू नाही ठो। तनखा छाड़ पर्वत ओट पकड़ी, अब अब में कहाँ जई रहो। चरण कमल तजी अब कहाँ जाओ। जे घड़ी राम भजन बिना बीते, सो दिन सुमरी सुमरी पिछताओ। प्रेमानंद प्रभु सुख के सागर, श्याम मूरत परमे बल जाओ। चरण कमल तजी अब कहाँ जाओ। तू मेरी प्रभुता बहुत करी, तू मेरी प्रभुता बहुत करी। महापतित आयो शरणागत, निज दशा
आपदा तुम पर सब मेरी सब प्रभुता बहुत करी तीन लोक वर भुवन चतुर्दश वेद पुराण सही जोग सूरदास प्रभु अपने बंधन पूरित परम सुख घड़ी रे घड़ी तू मेरी प्रभुता बहुत करी राम नाम बिना ना छूटे मल राम नाम बिना ना छूटे मल तीरथ व्रत कोटिक करे नित नित पंडप खाल परे जल थल राम नाम सप्तद्वीप वर नव खंड पृथ्वी परकांबा देते फल फल वेद पुराण को पढ़ पंडित भूले पड़े अखेर अखेर राम नाम बिना ना छूटे मल जहाँ तहाँ सब आन भरोसा बिन भगवंत भयो काहूँ सूरदास भगवंत भजन बिना मिथ्या और सकल बुद्धि राम नाम बिना छूटे मल गोविंद ना गोपाल गुना गाइले रे गोविंद गुना ऐसो समय बहुरी नहीं पाए हो पीर पछते हो मेरे मना गाइले रे गोविंद गुना जिन तुमको तन मन धन दिन हो नयन नासिका मुख रसन जाको रचित मास दस लागे ताही न सुमर्यो एक चिना गाइले रे गोविंद गुना बालापन हसी खेल गमायो तरुण भयो तब रूप घना बिरद भयो तब आलस उपजे उठ गई हाथ कछु न बना गाइले रे गोविंद गुना अदम तरे अधिकार भजन ते जे आए हरि शरण ना मानो तो साखी बताऊ अजामेल गुनी का सदना गाइले रे गोविंद गुना धन चोबानायंचुरी को जल जस घटही जात छिन पलही पला असजिया जानी बजोर गुणंदन नाम देवाय हरि शरणा गाइले रे गोविंद गुना मदन गोपाल हमारे श्री राम मदन गोपाल हमारे श्री राम इत धनुष इत विमल बेन कर पीत वसनय रुदन घन श्याम मदन गोपाल हमारे श्री राम अपने पूजा जेने जल निधि बांध्यो गोवर्धन राख्यो करवा दस शीस विष भुजाय सुर विचारे रास रमाड्या कोटि काम मदन गोपाल हमारे श्री राम जेहि अयोध्या पंचवटी पावन सोई वृंदावन गोकुल धाम सोई से सवेश धरियाए साते बंधव लक्ष्मण बलराम मदन गोपाल हमारे श्री राम तब रघुवर जदुवर मोहन लीला ललित विमल बहुना वेद रहित दास परमानंद निज नमलि गावे गुण राम मदन गोपाल हमारे श्री राम आज नंद जी के द्वारे भी
आज नंद जी के द्वारे भी कृष्ण अवतार लियो गोकुल में घेर घेर क्रीड़ा करत आही आज नंद जी के द्वारे भी घेर घेर थे निकसी ब्रिज विनता पहरे पीतांबर ओढ़े चिताल पखाज झाज डप बाजत नरत करे तहाँ मली मली भीड़ आज नंद जी के द्वारे भी एक न को तिलक दियो केसर को एक न को डायो जी एक आवत एक जात विदा होई एक ठाड़ी जमुना जी के तीर आज नंद जी के द्वारे वीर बाबा नंद खड़क में ठाड़े करत नो छावर दरे मन प्रेमानंद प्रभु सुख के सागर कंस दहन प्रगटे बलवीर आज नंद जी के द्वारे भीड़ मंगल आरती कीजे भोर मंगल आरती कीजे भोर मंगल जनम करम गुण मंगल मंगल राधे जुगल किशोर मंगल आरती कीजे भोर मंगल मुगाट बेन धुनी मंगल मंगल हे मुरली धन को मंगल ग्वाल बाल सब मंगल मंगल जसोमती नंद किशोर मंगल आरती कीजे भोर ब्रिजवासी के तो घेरे घेरे मंगल नाचत गावत दो करजो मंगल गुण गावे प्रेमानंद मंगल सब विधि माखन चोर मंगल आरती कीजे भोर जागो रे मोहन प्रात भयो जागो रे मोहन प्रात भयो प्रात समय जागे की मेरिया खेलत हो कछु खेली रहो जागो रे मोहन प्रात भयो द्वारे ठाड़ी कुमारी राधिका उनको चुराई तुम कहाँ झूलियो तब हसी बोलत कुंवर कन्हैया में बखूबान घर का बहू गयो जागो रे मोहन प्रात भयो लाई शाम पट पट दूर कियो दरे जनोनी बाको दरस दियो सूरदास प्रभु तिहारे मिलन को रवि करुणामय उदित भयो जागो रे मोहन प्रात भयो जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि तुम जागंता सब जग जागे जागे मथुरा उमंग बरी जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि कृष्ण कृष्ण करी ग्वाल डोलत हे माता जसोदा आन खरी पैरो अध्यापक मर कसी बादो उठो मेरे लाल सिर पर मुंगट धरी जागो गोविंदा तुम जागो रे हरि सिर पर बैरी तो कंस बसत हे दोनों नयन अति निंद्रा भरी सूरदास प्रभु तिहारे मिलन को महान मोरलिय दूर धरी जागो गोविंदा तुम जागो रे हरि जागिए महाराज कुंवर पंखिया वन बोले जागिए महाराज कुंवर पंखिया वन बोले शशि किरण शीतल भये चके पिया मिलन गए अति सुगंध पवन बहत द्रुमल पाद डोले जागिए महाराज कुंवर पंखिया वन बोले उदित भयो प्रकट भान जीव जंत स्थित भान ब्राह्मण करत गुंज कमल दल खोले जागिए महाराज कुंवर पंखिया वन बोले
ब्रह्मादिक धरत ध्यान सुर नर मुनि करत गान जागन की बेर भई नैन पलक खोले जागिए महाराज कुंवर पंखी आवन बोले तुलसीदास सती आनंद निरखत मुखार बिंद दीनन कुदेत दान भूषण मूले जागिए महाराज कुंवर पंखी आवन बोले प्रात समीर रघुवीर जगावे कौसल्या महतारी उठो लालजी भोर भयो ए सुर नर मुनि हितकारी ब्रह्मादिक इंद्रादिक देवता सनकादिक मुनि चारी वाणी वेद विमल जस गावे रघुकुल जस विस्तारी बंदी जन गांधव गुण गावे नाचक दे देताली सेना सहित शिव द्वारे ठाणे होत कुतूहल भारी भरत शत्रुघ्न चरम छत्र लिए जनक सुता लिए जारी मेरा पान लिए कर लक्ष्मण भर कांचन की थारी सुन प्रिय वचन उठे रघुनंदन नयन पलक समार चितवत भय किए चराचर मुदित भये नर नारी करिय स्नान दान नुपदीनो लेकर तिलक समारी जय जयकार करत जन माधो तन मन धन बलिहारी प्रात सवेर रघुवीर जगावे कौसल्या महतारी आरती श्री जगन्नाथ मंगला करी परसद चरणार विंदया पदा हरी गणन गणन घंट बाजे बेन बहुसरी बाजत मृदंग ताल नाद खंजरी दीपक ज्योत जगमगे श्री कंचनापुरी नव भारती अगर तेल पावक जरी इंद्र दमन सिंधु गाजे रोहिणी खड़ी मारकंड सेत गंगा आनंद भरी एक नाम तीन लोक 14 भुवन संचराचरी रोम रोम रंकार काहे सुडरी गरुड़ खंब सिंध पर जातरा बरी हीरा मानेक मोती पना ज्योत की जड़ी रतन सिंहासन बिराजे बेत की चढ़ी 56 भोग नीत लागे होत हरि हरि सुर नर मुनि द्वारे ठाड़े ब्रह्मा वेद वचरी धन्य धन्य राधो श्री आज की घड़ी धन्य धन्य राधो श्री आज की घड़ी श्री राम मंत्र आरती कीजे शंकर सनकादिकादय रंग बीजे हृदय तार विमल बोध पंच बाति चारी तन मन निज पर हरो तो आई वेगवान अखंड ज्योत विमल बोध भय दीन राती आरती रघुनाथ जी की जय परभाती कहे त कबीर समझ धीर ऐसे लोलाए चरण टेक रघुनाथ जाके निर्भे पद पाए श्री राम मंत्र आरती कीजे शंकर सनकादिका दय रंग बीजे शंकर सनकादिका दय रंग बीजे राम कबीर कृष्ण जी कहता उठो रे प्राणी कृष्ण जी ना नाम विना मिथ्या रे वाणी प्रभाते उठीने लीजे कृष्ण जी नु नाम कृष्ण जी वास्युरुडु गोकुल युगाम कृष्ण जी माता रे हमारे कृष्ण जी तात सगाने सहोदर मारे कृष्ण जी ब्रात कृष्ण जी मामो मार्यो
માસી સંવારી પોતાના જાણીને હરિએ મુગતિ આપી કૃષ્ણજીએ અજામિલ તાર્યો હું તો પાપી એક કોલીએ કસ્તુક કીધું તેને અચલ પદવી આપી કૃષ્ણજીએ ગુણ ગાતારી અહલ્યા ઉદારી કૃષ્ણજીના નામ ઉપર જાઓ બલિહારી દસલડા ભને રે હરિની ભગતિ જાની મહેતા નરસૈયાના સ્વામીની બોલો અમૃતવાણી કૃષ્ણજી કહેતા ઉઠો રે પ્રાણી બોલી રે ભરવાર ને વેચવા ચાલી 16 સહસ્ર ગોપીના વાલાને મટકી મંગાવી સુંદર ચોલી અંગે પહેરી વ્યહે વ્યાકુલે શેરીએ પોકારે કોયલોને મોરારી મટુકી ઉતારી માહી મેરાલી વાગી બીજની સુંદરી સર્વે જોવાને લાગી બ્રહ્માદિક ઇન્દ્રાદિક સર્વે કસ્તુક પેકે 16 સહસ્ર ગોપીના વાલાને મટકી માગે બીજ સુંદરીને ભાવે મલ્યાંતરયામી મહેતા નરસૈયાને લાડ લડાવ્યા જુગતે સ્વામી બોલી રે ભરવારણને વચવા ચાલી આજ અમને કૃપા કીધી વૈકુંઠ નાથે પલંગે આવીને બેઠા અમારી સાથે પલંગ પાતરી આપો સુખી થાઓ રસોઈ નિપજાવું હરી તમો જમતા જાઓ આલસડા મોડીને હરી ચીંદવા લાગ્યા ઘડીએ કટકોને પ્રભુજીએ વાગા ખંડ ખજા જલેબીને તુવેર તલે પૂરા પૂરી અતિ ઘના મોહે મેળવી ગલે જીયાન્યા મે ગવડી તના તરત નાતાવ્યા નરસૈયા ચા સ્વામી જમવા બેઠા રાધા પીરસવા આવ્યા આજ અમને કૃપા કીધી વૈકુંઠ નાથી આજ મારા નૈના સફળ થયા જોયા નાથને નિરખી સુંદર બદન નિહારીને હૈયામાં હરખી જેવું રે મન મારું હતું તેવું નાથે રે કીધું પ્રેમે પ્રભુજી પધાર્યા લિંગન દીધું શિવ વિરંચીને મામુનિ તેને ધ્યાન ન આવે પરમ ભાગ્ય બ્રિજ નાળના વાલો લાડ લડાવે મારો વાલો જીવી હારીલા તેને જાવા ન દીજે હાથેથી હરીને ન મૂકે અંતર્ગત લીજે શ્યામજી સંગ શ્યામારમે આલાપીને ગાય સ્વર પૂરે સૌ સુંદરી અતિ આનંદ થાય ધન રે જમુના તટ ધન વ્રજનો રે વાસ પરમ ભાગ્ય આ ભૂમિના વાલો રમિયા
નાચે રાસ અમર લોક અંતરિક્ષથી જોવાને રે આવે પુષ્ટિ દેવતા કરે નર સૈયો વધાવે આજ મારા નૈના સફળ થયા જોયા નાથને નિરખી વનચર વીરા વધામણી કોણ દેશથી આવ્યો આરે મુદ્રિકા મારા નાથની કોને ક્યાં થકી લાવ્યો આરે મુદ્રિકા મારા નાથની કોને જોવા નજરથી તારે હાથે ક્યાંથી આવી મુને ગમ નથી પરતી સાચું બોલો મારા બંધવા સાચી સંભળાવો વાત વય મારા તન તની કુશલ છે રઘુનાથ કુળે કીધું મારા કંઠજી હરિયે હાથ ન માર્યા કપૂર સોંપ્યું લઈ કાગને મારે વાલે વિસાર્યા મારા નાથ મેરા સુતયા હૈરા કથન જ કીધા છતાં આપે સૌ દેખતા મુખડે મુનિ વ્રત લીધા જોગ લીધો બે મંડવે બેઠા આસન સારી સીતા આપીને તપસ થયા પુટ દીધા વારી પંથની હાને ગયા હજુ પારન આવે તુલસીના સ્વામીને જય કહો સતી સંદેશો ગાવે વનચર વીરા વધામણી કોણ દેશથી આવ્યા હસીને બોલ્યા હનુમાનજી માતા આજ્ઞા માંગુ કહો તો રાવણ ને રોલવો કહો તો લંકા લગાડું સાચું બોલો મારા માતજી ચિંતા તનક ન કરીએ એક મને આરાધીએ ધ્યાન પ્રભુજી નું ધરીએ આરે આવ્યા રૂડા રામજી દુઃખ લેવા તમારું ને મોકલ્યો સુધ લેવાને કહ્યું માનો ને મારું રામ લક્ષ્મણ બેઉ બંધવા સમાચાર છે સારા સતીતના દુઃખ સાવરી આવે આંસુની ધારા આરે આવ્યા રૂડા રામજી સુનજો મોરી માયા સોનાર હશે તે થઈ રહેશે ગુણ તુલસીએ ગાયા હસીને બોલ્યા હનુમાનજી માતા આજ્ઞા માંગુ ધન્ય ધન્ય પદ્મનાભને જંગલના ચોરસિયા આગળ પાછળ ઝાડ ઝૂલને વચમાં પોતે વસિયા વાડીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ વાડીએ જઈએ પદ્મનાભના દર્શન કરતા સુખ્યા રે થઈએ વાડી તો વૈકુંઠ સરી કે આ દર્શન દુખડા રે હરિયે અધ્યારુણે દર્શન દીધું એ જસદા નાચઈએ ગોકુલથી વાલો પાટણ પ્રગટ્યા પદ્મનાભ કહીએ અધ્યારુએ પ્રગટ ગુણ ગાયો 28 લઈએ વાડીમાં કબીર બિરાજે ને સદગરુ જીવન કહીએ ગુરુ ગોવિંદ ના દર્શન કરતા 84 કરીએ આદમ ઓધારણ સંકટ નિવારણ ભક્ત વત્સલ્ય કહીએ મોહનના સ્વામી ને ભજો રાખો 28 હૈયે વાડીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ વાડીએ જઈએ ઘડી ઉપર ઘડી આલા વાગે ઉંમર ઓછી થાય રે
આ અવસર છે હરિ ભજવાનો, કહો ને કેમ સુઈ રહીએ રે. નાના થકી મોગેરા કીધા, માતા મંગલ ગાય રે. તારે અવસર કોઈ નવ દેખ્યો, ઓચિંતો વળી આવે રે. સંસાર સગરો કાલે ખાધો, આકર મસ્તક છૂટો રે. અજામ દૂત તો જોતા જ રહીશે, હરિને નામે છૂટો રે. હરિને ભજીએ ભોજન કરીએ, નર હરિને નમીએ રે. લાડ કુરતો લક્ષ્મી વર્ણા, રમાડે તેમ રમીએ રે. હરિને ભજીએ બીજું કરીએ, માયા મોટી થાય રે. દેખત પેકત ડૂબકા મારે, દુનિયા બુડિયા માહી રે. કોઈએ કાયા બાળી જાણી, કોઈએ કાયા બાળી રે. પવન મળતો પવન જાતે, માટી મળતી માટી રે. આ અવસર છે હરિ ભગવાન, જોજો મન વિચારી રે. બે જન હરિનો સુમરણ બોલ્યો, જીતી બાજી આવ્યો રે. નરસૈયાનો સ્વામી સમયો, વેદ પુરાણે સાચો રે. જમના પુલ પર બરલો દઈને, વેગે વૈકુંઠ જાતો રે. ઘડી ઉપર ઘડી આલાવાની, ઉંમર ઓછી થાય રે. અરે આજ રીતા મળીએ મારી, હમ તું અંતર કીધા રે. દાદાબાઈ નો હાર જ લઈને, રૂક્ષ્મણીને આપ્યો રે. જાનથી તો જાવન દેતી, રહેતી મુકડું જોતી રે. કાન તજુપુર તો તમ આગે, આપો હમારા મોતી રે. ચલીએ ચલીએ સાદ પડાવું, ઘર ઘર હિંદુ જોતી રે. રૂક્ષ્મણીને કોટે મેં તો ઓળખ્યા મારા મોતી રે. તમારા મોતી કાગરિયારા, તમારા મોતી ગોળ રે. ચાલો ને પેલા ચોકની હાથે, ચના કરાવીએ તોલ રે. રાધાબાઈ ને રીત ચડી છે, સૌમરી મનાવે રે. કૃષ્ણજીને એટલું જ કહ્યું, મારે મંદિરે ના આવે રે. પેટી ભરી પટોળા લાયા, બે પોતીરા મોતી રે. દીવાને અજવારે ભાઈ હું, મડકલ હાર પુરવતી રે. નરસૈયાના સ્વામીજી મારે મંદિરે આવ્યા રે. દાદાબાઈ ને મનાવાને, નવલા મોતી લાયા રે. આજ રે સાંભળીએ મારે, અમતું અંતર કીધા રે. અરે આજ રે સાંભળીએ મારે, અમતું અંતર કીધા રે. સર કરે જસદા માવડી, સુતા જાગો દયા. સેના જાગો મારા નાથજી, તમને અવલી સિયાલ. જમુના ના તીરળિયામાં, શબ્દ કોકિલા કરી રહ્યા. થયો પ્રાતઃ કાળ, મહિડા મહિયારી ઘૂમી રહ્યા. છોરું કરે રે કલોલ, જમુના ના તીરળિયામાં. જસોદા જગાવે માવને, સુતા જાગો નિશાત. સૂરજ ઉગલે પંખી સ્વર કરે, ફાટ્યો પોહ પ્રભાત. જમુના ના આરસ મળીને કૃષ્ણ ઉઠિયા, આવ્યા રંગ મહોર. દાતન આલો જસુદા માવરી, મારે થાય છે વાર. જમુના ના તીરળિયામાં, સોના જારી જમના જલ ભરી. આવે દાતન સાર, દાતન આલુ દીનાનાથ. મુખલું આરું માર, જમુના ના તીરળિયામાં.
દાતન કરી કૃષ્ણ ઉઠિયા જસોદામાય કરમે દોરીને ખભે દામણી જસોદા દોવાને જાય જમુના ના તીર રરિયા વાછડા વાલે ગોવાલીઓ જસોદા દોએ છે ગાય સોના વાચકડા દૂધે ભર મોહી માખન સાર જમુના ના તીર દુધરા પાવું દીના નાથને હૈડા તાળા થાય રોટલી આલુ હરને હાથમાં મહી માખન સાર જમુના ના તીર સોના રૂપા કેરી કાસ કી ચૌવા ચંદન સા ચોટી ગુથાઉની નાનાત મેર મોટેરી થાય જમુના ના તીર પૂરી તરુ મહેસુરની અસીરો સુગંધીદાર અસાના મંગાવું વિદ વિદના ભોજન કરો ભગવાન જમુના ના તીર તતના તાવ્યા દૂધ તૈયાર છે વૈદુત માકન સા કપૂરે ઉતારું હરની આરતી ઉતારે બ્રિજરાર જમુના ના તીર ભોજન કરવા કૃષ્ણ ઉઠિયા આચમન આલો મોરી માય સોના જારી જમના જલ ભરી આચમન લ્યોને દયાલ જમુના ના તીર ભોજન કરીને બીડા બેટાર જમુના ના તીર માલન આવી મધુવન થી લાવી ચોસર હાર ફૂલ ભરાવું આંબોડ મોહી ગોકુલ ની બીજનાર જમુના ના તીર ચરણે મેલું તારો ચાબકો ડગલો ભેળો દિલનાથ ગજવગાલો બદામ પીસતા શેડી દાડમ દ્રાક્ષ જમુના ના તીર ચરણે મેલું તારી પાવડી મોજા પહેરો મહારાજ હાથમાં આલુ લાલ લાકડી ગાયો છોડો દીનાનાથ જમુના ના તીર મહિલાએ મહિરાવલો વિયા વાસીઓ ધારી રાત બલભદ્ર વાછડા માદસી ગાયો છોડો દીનરાજ જમુના ના તીર ગાયો ચારવા હું તો નહીં જાઉં જસોદા માત જમુના ના જલ છે બિહામ મોકલો સુદા માતા જમુના ના કદમ ચરીને જંપલાવ્યા પેટા સાત પાતા આકર્ષ કાલી નાગ નાથીઓ ત્યારે કોના તું પાસ જમુના ના તીર ગાયો ચારવા હું તો નહીં જાઉં જસોદા માત કાલેન્દ્ર જલ છે બિહામ મોકલો બલભદ્ર ભાત જમુના ના તીર કરતી ગોવર્ધન કર ગયો ત્યારે કોન તું સાથ ટટલી આગળી ઉપર રાખ્યો ત્યારે કોન તું સાથ જમુના ના તીર કાલિંદી માં જંપલાવ્યા નાત્યો કાલી નાગ નાતીને તમે સંચર્યા તમને શું કરે સાપ જમુના ના તીર
ગોકુલ રાખ્યું રે લંતુ ત્યારે કોણ હતું સાથ બ્રહ્મા વાચરણા હરી ગયા ત્યારે કોણ હતું સાથ જમુના ના તીર નવા નિપજાવ્યા તેટલા કોઈએ ન જાણી વાત બ્રહ્મા વિચરણે વચરા આલ્યાદી નાનાથ જમુના ના તીર જમુના ને તીરે જઈ ઉભા મુખ મુરલી ટેક વનમાં વગાડે રૂડી વાત ગોપી ચૌકી દો ઘેર જમુના ના તીર રિયામન ગાયો ચારીને કૃષ્ણ આવી આવો જસોદા માત નંદજીને આપો વધામન આવ્યા હલદર ભ્રાત જમુના ના તીર રિયામન ગોકુલ લીલા દે કોઈ સાંભળે ગાય નરને નાથ ભવસાગર ફેરો તર ગાય માધવ દાસ જમુના ના તીર રિયામન ગાય માધવ દાસ જમુના ના તીર રિયામન જીવનજી મહારાજ માગુ શરણું તમારું રામ શરણું તમારું માર જીવનજી મહારાજ માગુ શરણું તમારું દાસને ભક્તિ આપી સર્વે ભક્તોની કસ્તી કાપી ગુજાર નો ઉદ્ધાર કીધો સને લીધો ગુરુ સંગાતે યાત્રા વિશે રામગાનીજી દાદા સુખદેવજી રામ કબીર ની ડગ નૌકામાં જીવન જીવે કૃપા કરીને કબીર કૃપાલો તારે જીવન જીના બાલ ગોપાલો રામ કબીર ઉચ્ચારો બહુ સાગર થી તરવાનો આસુરો અનન્ય ભક્તિ નામ નિષ્ઠાને સત્સંગ તેને ધારો અવિશ્વાસ ને વિશિષ્ટ ભોજન શરીર સંગે તારો નિસંગ હોઈને ભજન કરો તો નામ કરે સતકાર બુદ્ધ પાપીને સર્વે લીધા સદગુરુ જીવન છોડી જના જીવન કૃષ્ણ જીવન રામ સદગુરુ જીવન છોડી જના જીવન કબીર જીવન રામ હર મા બાપ પર કૃપા કરીને પાલો જીવન જી મહારાજ મારું શરણું તમારું રામ શરણું તમારું માર જીવન જી મહારાજ મારું શરણું તમારું જીવન શ્યામ ને દ્વારકા દાસ રાઘવ વસંત ને નરસિંહ દાસ ભગવાન રઘુનાથ શ્રી જગન્નાથ જગદીશ ચંદ્ર તે સુતી અનુનાથ જગદીશ ચંદ્ર તન પ્રેમ જીવન દાસ ને અપૂર્વ દાસ એ છે જીવન જેનો પરિવાર ગુરુ પરંપરા નો વિસ્તાર ગુરુ પરંપરા જે જન ગાય તે જન જીવન પાવન થાય ગુરુ પરંપરા જે નિત્ય ગાય ઈષ્ટ કૃપા તે જન પર થાય અમૃત સમરણ જે જન કરે પ્રેમ ભક્તિ થી તે જન ટળે જીવન જી મહારાજ મારું શરણું તમારું રામ શરણું તમારું માર જીવન જી મહારાજ મારું શરણું તમારું સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘણી
સ્વામી રે મારા સ્વામી, કૃપા કરો અતિ ગણી, બાજો અનેકો વિચાર, અચલ ભક્તિ દેતા એવી, જે છે મુક્તિ ભંડાર, પાય લાગી કરું વિનંતી, સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી, સ્વામી રે મારા સ્વામી, કૃપા કરો અતિ ગણી, બાજો અનેકો વિચાર, અચલ ભક્તિ દેતા એવી, જે છે મુક્તિ ભંડાર, પાય લાગી કરું વિનંતી, આનંદ આરતી હરખ અપારા, હરિજન આય મેરે પ્રાણ આધારા, સંત દર્શન તન તાપ નિવારો, જન્મ મરણ ભવ સાગર તારો, શાક પાક મલી ભોજન પાવો, આ સંત સંગત મલી હરિ ગુણ ગાવો, ઘેર ઘેર મંગલ હોત બધાઈ, જન જીવન તાબલ બલ જાય, આનંદ આરતી હરખ અપારા, હરિજન આય મેરે પ્રાણ આધારા, હરિજન આય મેરે પ્રાણ આધારા, 14 બાંધો જીવના, દેવ રઘુપતિ કિયા, વાટ ઘાટ રક્ષા કરો, ચોરા ઉચારે ખાન, સિયાવર રામચંદ્ર કી જય, રાવણ કૃષ્ણચંદ્ર કી જય, સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજ ને, રામ કવિ સંત પરિવાર ને, રામ કવિ હેત કૃપા ને, રામ કવિ ભારતમાં સંધ્યાના, રામ કવિ સબ સંતન ને, પ્રભાતના, રામ કવિ. રામ કવિ સંતો, આજે શનિવાર સવારમાં પ્રતિસાદનો દિવસ, અને સવારમાં આપણે રામનું નામ ને રામનું કામ કરીએ, એ જ આશા. સંતો વડે આપણે કહ્યું, જીવનજીના બાળક ઉપારો, રામ કવિ ઉચ્ચારો. સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજ જે આપણને રામ કવિ નું નામ ઉચ્ચારવાની માટે કહે છે. અહીં યદુનાથ મહારાજનું લખિત જે આ જીવનજી મહારાજનું સરનું છે, એમની અનુભૂતિ પ્રમાણે જે સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજે કહ્યું તેનું પાલન કરીને તે પોતે પોતાના જીવનમાં ઉતાર્યું અને પોતે તેને સાર્થક કર્યું. સંતો કહે છે કે જીવનજીના બાળ ગોપાળો રામ કબીર ઉચ્ચારો, અને પછી કહે છે કે જીવનજીના બાળ ગોપાળો રામ કબીર તો ઉચ્ચારો, કારણ કે ભવસાગરથી તરવાનો આ સુંદર છે બવારો. આ ભવસાગરમાંથી તરવાનો બસ એક જ આરો છે, હરિસ્મરણ. જેમ પદ્મનાભજી કહે છે, અહર્નિશ હરિ પર બ્રહ્મ જપરે. અને કહે છે કે અનન્ય ભક્તિ નામ નિષ્ઠાને સત્સંગતિને ધારો. અનન્ય ભક્તિ નામ નિષ્ઠા, સંતો એ નામ પર આપણી પર નિષ્ઠા હોવી જોઈએ. એક અનન્ય ભક્તિ છે. અને સત્સંગને ધારો, સત્સંગને ધારણ કરવાનું. જેમ સવારમાં આપણે સત્સંગમાં જોડાઈ જઈએ છીએ, પ્રભાતિયામાં જોડાઈ જઈએ છીએ, સત્સંગ કરીએ છીએ, સાંજે પાછા સંધ્યા આરતીમાં જોડાઈ જઈએ છીએ. આ અવિચલ ભક્તિ આપણે કરતા રહેવું પડશે. અને કહે છે પણ તેની સાથે સાથે સૌથી ઉત્તમ અને સૌથી જરૂરિયાત જે છે, અવિશ્વાસને દુષિષ્ટ ભોજન સલિંગ સંગને ટાળો. જો દુષિષ્ટ ભોજનને ટાળશો અને સલિલ સંગને ટાળો તો અવશ્ય આ બધું થઈ શકે છે. હરિનામ અહર્નિશ થઈ શકે છે. અનન્ય ભક્તિ આપણે કરી શકીએ છીએ. સત્સંગમાં આપણે બેસી શકીએ છીએ. એનું મૂળ કારણ છે અવિશ્વાસને દુષિષ્ટ ભોજન સલિલ સંગને ટાળો. આપણે જે જ્યાં ત્યાં ખાઈએ છીએ, પીએ છીએ, એને વિચારીને કરવું જોઈએ.
જ્યાં ત્યાં ખાવું ના જોઈએ, જ્યાં ત્યાં પીવું ના જોઈએ. પ્રસાદ એવો ગ્રહણ કરવો જોઈએ કે જેથી આપણા વિચારો આપના વિચારો ખૂબ સરસ આવે અને પવિત્ર આવે. સંતો, એ જ આજનું કહેવાનું છે મારું. આ સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજનું સરનું ગાયું તો એકદમ યાદ આવ્યું. આવો નરેશભાઈ, આપણે શનિવાર છે, પ્રતિસાદની શરૂઆત કરીએ અને પછી વિપુલભાઈ આવશે. રામ કબીર. રામ કબીર. સર્વ સંતો ભક્તો અને પ્રભાતના રામ કબીર, ભારતમાં સંધ્યાના રામ કબીર, સ્વામી પરિવારના રામ કબીર, જીવનજી મહારાજની ગાદીને, તેમના ક્રાંતિકારી વિચારોને સાદર સપ્રેમ રામ કબીર. જીવનજી મહારાજનું સરનું યદુનાથ મહારાજે આપણને આપેલી એક અમૂલ્ય ભેટ છે. ટૂંકું અને ટચ શરણાગતની ભક્તિ સીધી રીતે ચીંધી દેતું આ સરનું. યદુનાથ મહારાજ હંમેશા કહેતા કે આપણો જે ધર્મ છે એ આચરણનો ધર્મ છે, અને જે આચરણનો ધર્મ છે એમાં જે શરણાગતની ભક્તિ છે, શરણાગતની ભક્તિની અંદર આપણે સરનું લઈએ છીએ, પ્રેમ ભક્તિનું સરનું લઈએ છીએ, પરબ્રહ્મનું સરનું લઈએ છીએ, અને એના શરણે જઈને આપણે એકાત્મતાનો ભાવ આપણી અંદર લાવી દેતા હોય છે. એ આ સરનું છે. અને એકાત્મતાનો ભાવ લાવવા માટે શું નહીં કરવું અને શું કરવું એ પણ આ સરનામાં લખેલું છે. સત્સંગ કરવો, કુસંગ કરવો નહીં, આ સરનામાં આપણને સરસ રીતે બતાવવામાં આવેલું છે. ચંદ્રકાંતભાઈ એનો ઉલ્લેખ કરીને અને આપણે વારે ઘડીએ ઓલમોસ્ટ રોજ એને ગઈને આપણા જીવનમાં એને ઉતારવાનો પ્રયત્ન કરતા રહેતા હોય છે. આપણો સવારનો સમય પણ કંઈક એવો જ છે સંતો. સવારનો જે સમય છે એ સમયની અંદર આપણે ખૂબ જ પ્રેમ ભાવથી, ભક્તિ ભાવથી આ પ્લેટફોર્મ પર જોડાતા હોઈએ છીએ. પ્રભાતિયાનું ગાન થતું હોય છે. શનિ રવિ તો આપણે રાગ વિહાગના કીર્તન પહેલા સત્સંગ પણ થોડોક થતો હોય છે, અને ત્યાર પછીથી ફરીથી પાછા આપણે કંઈક ને કંઈક વિચારો લઈને આવીએ અને આપણી પોતાની ભક્તિ દ્રઢ થાય એવો પ્રયત્ન કરતા રહેતા હોઈએ છીએ. આજે કુમુદબેને પણ જ્યારે સાખી લીધી, વાંચન લીધું, તેમાં રામબાન, કે ભાઈ રામબાન વાગે. રામનું બાન વાગે એટલે શું? કે રામનું બાન વાગે એટલે આપણની અંદર જે અંધારું જે હોય એ અંધારું હટે. એ અંધારું હટે અને આપણને સાચા રામના દર્શન થાય. એટલે કે છે કે રામ બાન વાગ્યા રે, રામ બાન વાગ્યા રે. એના કીર્તનો પણ છે આપણી પાસે. પણ રામના બાન વાગતા નથી. અને કયા બાન આપણા જીવનમાં વાગે છે? સૌથી ખરાબ બાન ઈર્ષ્યાના બાન. ઈર્ષ્યા એક એવું તત્વ મનુષ્યની અંદર મૂકવામાં આવેલું છે, કે મૂકાઈ ગયેલું છે, અને એનો જે રીતનો ઉપયોગ થઈ રહેલો છે એ મર્યાદા વટાવીને થઈ રહેલો છે. મનુષ્ય ઈર્ષ્યાના લીધે, એટલે કે બીજાનું કંઈક સારું થતું હોય, કે બીજો કંઈક સારું કરી રહ્યો હોય, બીજો કોઈ પ્રતિભાવાન હોય, તો એની હંમેશા ઈર્ષ્યા કરવામાં આવે. અને આ જે ઈર્ષ્યા કરવામાં આવે છે તે ઈર્ષ્યાનો બોજ એટલો ભારે હોય છે કે કોકના માટે ઈર્ષ્યા કરવી એટલે શું થાય કે આપણે 1 કિલો વજન હાથમાં પકડ્યું હોય, પણ જ્યારે કોકની ઈર્ષ્યા કરીએ ને તો એ વજન 1 ટન જેટલું લાગે. એટલી બધી મહેનત ઈર્ષ્યામાં પડતી હોય છે, અને છતાં પણ આપણે ઈર્ષ્યા કરતા જઈએ છીએ. બેડ માઉથિંગ એટલે કે કોકના વિશે ખરાબ બોલવું. એ કોકના વિશે ખરાબ બોલવું એની હાજરીમાં ન બોલીએ, પણ એની પાછળ જ બોલીએ. અને આ જે ઈર્ષ્યાનો એક જે સ્વભાવ છે મનુષ્યનો, એ હંમેશા એને નીચલી તરફ જ લઈ જતો હોય છે. અને એને એ નીચેની તરફ ન લઈ જાય એના માટે જ આપણને આ સદગુરુએ સુંદર રીતના કીર્તનો આપણને આપ્યા. અને એ કીર્તનો આપીને આપણને જણાવ્યું કે તો ઈર્ષ્યામાંથી બહાર નીકળ. કારણ કે ઈર્ષ્યાનું જે વજન છે ને બહુ ગજબ છે. આપણે ખેડૂતની પ્રણાલીમાંથી આવેલા છે. તો વિચારજો તમે કે આપણે ગામડામાં, મને હજુ યાદ છે કે આપણા આંગણાની અંદર લીમડો પણ હતો અને બાજુમાં આંબો પણ હતો. લીમડો કડવો, આંબો મીઠો. બંને એકબીજાની ઈર્ષ્યા કરતા કોઈ દિવસ તમે જોયા છે? કોઈ પણ દિવસ નહીં જુઓ તમે.
હમણાં એક મારા મિત્રએ મને સરસ પક્ષીઓના જુદા જુદા અવાજનો વિડીયો મોકલ્યો હતો. એટલું સરસ. કેટલા બધા જાતના પક્ષીઓ પ્રભુએ બનાવ્યા અને કેટલી જાતના અવાજ એમને આપ્યા. દરેક પક્ષીનો અવાજ એટલો મધુર લાગે આપણને કે એને વારે ઘડીએ સાંભળ્યા કરીએ. હવે એમાં કોયલનો અવાજ આપણને વધારે સારો લાગે છે, ઘણી વખત મોરનો અવાજ આપણને વધારે સારો લાગે છે, પણ કોઈ વખત તમે એવું સાંભળ્યું કે કાકા કરતો કાગડો ટુહુ ટુહુ બોલતી કોયલની જોડે ઈર્ષ્યા કરવા ગયો હોય? સહેજ પણ નહીં. તો જે ઈર્ષ્યા એ જે મનુષ્યનો પોતાનો જે સ્વભાવ થઈ ગયો, એ સ્વભાવ મનુષ્યને હંમેશા ને હંમેશા એની મનુષ્યતામાંથી નીચે પાડતો જાય છે. અને નીચે ન પાડે એટલા માટે એક સમત્વનો ભાવ આવ્યો. જીવનજી મહારાજે જ્યારે આપણને નિજ જન કયા, પોતાના કયા, આપણને પોતાના ગણ્યા, આપણને પોતાની સાથે લીધા. તમે ઊંચા હોય નીચા હોય તમારા મનની એક પરિસ્થિતિ છે, પણ જીવનજી મહારાજે કોઈને પણ એ રીતે લીધા નથી. સ્વામી પરિવારના અત્યારે જે આપણી સાથે જે સભ્ય છે એ પણ તમે યદુનાથ મહારાજને લો, પ્રેમજન મહારાજને લો, જગદીશ મહારાજને લો, કે એમની આગળના પણ આપણે સ્વામી પરંપરાના સંતોને લઈએ કે પછી કોઈ પણ સંત પરંપરાના સંતને લઈએ, તો એ કોઈ દિવસ ઊંચા નીચાનો કોઈ ભેદભાવ રાખેલો નથી. એ પરંપરા આપણી નથી સંતો. આપણી પરંપરા ફક્ત પ્રેમની છે અને એમાં ઈર્ષ્યાને કોઈ સ્થાન નથી હોતું. અને આ જ ઈર્ષ્યા કયા કાળથી મનુષ્યને ખાતી આવી છે. કોકને ને કોકને કંઈક ને કંઈક ઈર્ષ્યા હોય છે અને એ ઈર્ષ્યાના લીધે જ રામાયણ આપણે થયું છે, એ જ ઈર્ષ્યાના લીધે મહાભારત થયેલું છે, એ જ ઈર્ષ્યાના લીધે ભાઈના સંબંધો બગડતા જાય છે, મિત્રોના સંબંધો બગડતા જાય છે, અને છતાં પણ આપણે એ ઈર્ષ્યામાંથી બહાર આવતા નથી. ખરેખર તો શું છે સંતો, હમણાં જે છેલ્લા 10 દિવસમાં જે મોટામાં મોટો મનુષ્યની જે અચીવમેન્ટ આપણે કહી શકાય, એનો હું ચમત્કાર નથી કહેતો, કારણ કે એની પાછળ ગજબનો પ્રયત્ન છે, ગજબનો. આપણામાંથી જે ઉંમરવાળા છે બધાને ખબર છે કે 1969 નીલ આર્મસ્ટ્રોંગ એપોલો 11, આઈ થિંક એપોલો 16 કે 17 સુધી પહોંચ્યું હતું, કદાચ 11, 12, 13, 14. એ એપોલોનો જે આખો જે કાર્યક્રમ 1969 શરૂ થયો હતો, 1962 જોન એફ કેનેડીએ એના વિશે વાત કરી કે આપણે રશિયાથી પાછળ ન રહી શકીએ, આપણે રશિયાની આગળ જવું પડશે, એટલે આપણે અવકાશયાન વિકસાવવું પડશે અને ચંદ્ર ઉપર પહોંચવું પડશે. તો એપોલો 11 1969 થયું. ત્યાર પછીથી ધીમે ધીમે કરતા ચંદ્ર ઉપર જવાના કાર્યક્રમ પડતા મૂકાયા. 2 પેઢી જતી રહી સંતો. ત્યાર પછી 2 જનરેશન્સ. જે જનરેશન નીલ આર્મસ્ટ્રોંગની છે એ જનરેશન તો અત્યારે કદાચ એમાંના 1 કે 2 જણ જ જીવે છે, બાકીના બધા હરિશ્રણ થયેલા છે. તો એ જે પેઢી ગયા પછીની 2 પેઢી, હવે જે યંગ પેઢી છે એ યંગ પેઢી હમણાં જ ચંદ્રની આખી પરિક્રમા કરીને પાછું આવ્યું. આર્ટેમસ નામનું જે વાન છે એ આર્ટેમસ 2, એટલે આર્ટેમસ 1 પહેલા ટેસ્ટિંગમાં ગયું તો વગર મનુષ્યએ ગયું. આર્ટેમસ 2 મનુષ્યની સાથે પહોંચ્યું અને એને હાઈએસ્ટ કે જ્યાં મનુષ્ય જ્યાં સુધી હજુ સુધી પહોંચી નથી શક્યો એટલે દૂર જઈને ઓલમોસ્ટ 2.5 થી 3 લાખ માઇલની જર્ની કરીને 10 દિવસમાં એ પાછું આવ્યું. અહીંથી ગયું, સક્સેસફુલ લેન્ડિંગ સક્સેસફુલ થયું. કેટલા પ્રકારના એની અંદર ટેસ્ટિંગ થયા હશે. જુઓ સંતો કે 3 પેઢીનું ઇન્વોલ્વમેન્ટ છે આ જગ્યા ઉપર, 3 જનરેશન્સ. અને 3 પેઢી પછી પણ મનુષ્યની ઉત્સાહ એનો એ જ છે. અહીંયા તમને કોઈ પણ પ્રકારની ઈર્ષ્યા દેખાઈ? ના. કારણ કે આની અંદર તમને દેખાશે કે એફર્ટ્સ છે, પોઝિટિવ કોમ્પિટિશન છે અને કંઈક મનુષ્યતાને ઉપર લઈ જવાનો ભાવ છે. અમેરિકાએ કર્યું છે આ કાર્ય, એ સારામાં સારું છે, પણ એની સાથે સાથે ઘણા બધા એ પણ કહ્યું કે આની અંદર આખી દુનિયાને સાથે લઈને ચાલવાનું છે. અને વાત એકદમ સાચી છે કે જ્યારે પણ મનુષ્યએ ટેકનોલોજીનો વિકાસ કર્યો છે તે વખતે મનુષ્યને એ ટેકનોલોજીનો લાભ આખી દુનિયામાં રહેલા લોકોને મળ્યો છે. પછી એ ભારતમાં રહેતો આદિવાસી હોય કે પછી આફ્રિકામાં રહેતો આદિવાસી હોય, ત્યાં સુધી પણ એનો કંઈક ને કંઈક નાનામાં નાનો અંશ પહોંચ્યો છે. અને એ જે પહોંચ્યો છે એનું કારણ તો કે વિજ્ઞાનનો જે વિકાસ થઈ રહ્યો છે તે. અને વિજ્ઞાન અધ્યાત્મ વગર શૂનું છે અને અધ્યાત્મ વિજ્ઞાન વગર શૂનું છે. હું અહીંયા ધર્મની વાત જ નથી કરતો, કારણ કે ભારતમાં તમે જાઓ તો શું થાય,
1 કિલોમીટર ચાલી જોજો. 1 કિલોમીટર ચાલશો ને તો તમને મંદિર તો દેખાશે દેખાશે ને દેખાશે, મસ્જિદે દેખાશે, કોઈ જાતનું ભગવાનની ભક્તિ કરવાનું સ્થળ તો તમને દેખાશે. ઇવન આપણે ગામડામાં જશું તો ઝાડની નીચે પણ તમને એક નાનું અમથું કંઈક ડેરા જેવું તો દેખાશે જ, કોઈ પણ જગ્યાએ જશો તો ભારતની અંદર ધર્મ બધે જ દેખાતો હોય તમને. એને ધર્મ પ્રધાન દેશ કીધો આપણે, પણ ધર્મ પ્રધાન દેશને ધર્મ સિવાય કશું મળ્યું ના. અને એ પણ ધર્મ પણ કેવો મળ્યો કે જે આપણને કંઈક જુદી જ બાજુ લઈ જાય, અંધશ્રદ્ધા બાજુ લઈ જાય, એવું આપણને ધર્મ મળ્યો. સાચું અધ્યાત્મ ન મળ્યું. જીવનજી મહારાજ બધે ફર્યા, એમને પણ સાચું અધ્યાત્મ ન મળ્યું. હજુ ઘણા લોકો એવું કે છે કે જીવનજી મહારાજ જ્યાં જ્યાં ગયા ત્યાં ત્યાં આપણે જવું જોઈએ. અરે જીવનજી મહારાજ તો શોધખોળ માટે ગયા હતા. એમના પોતાના આંખ અને કાન ખુલ્લા રાખીને ગયા હતા. આપણે તો આંખ અને કાન બંધ કરીને જઈએ છીએ. ત્યાં જે ચાલતું હોય શ્રદ્ધાવાળી વસ્તુઓ એ આપણે કરતા રહીએ છીએ. જીવનજી મહારાજને જ્યારે ગુરુ ગોપાલદાસ સાથે સંવાદ કર્યો અને શાહપુરામાં આપણા રામકબીર પરંપરાની સ્થાપના કરી, ત્યાર પછી ઠેર ઠેર ભટક્યા નથી, કારણ કે એમને ખબર પડી ગઈ હતી કે એક્ઝેક્ટલી અધ્યાત્મ શું છે ને મારે શું કરવાનું છે. ત્યાર પછી શાહપુરા અને પુન્યાદ, અને મોટા ભાગે શાહપુરા અને અંતમાં પુન્યાદ આવેલા છે અને નિજજનોની સાથે રહ્યા છે. ત્યાર પછી એમને આ તીર્થયાત્રાઓ નથી કરી. અને આપણે શું કરવા બેઠા છે? તીર્થયાત્રાઓ કરવી છે. અને ત્યાં જઈને કશું પામતા નથી હોતા, કારણ કે ત્યાં જવાનો ભાવ જ કંઈક જુદો હોય છે. તો સંતો જે વાત કરવા જઈ રહ્યો છું તે આ છે કે જીવનમાં જ્યારે આચરણનો ધર્મ હોય તે વખતે મનુષ્યએ પોતાની જાતને ઉપર ઉઠાવવાનો પ્રયત્ન કરવો પડે. અને પ્રયત્ન કરવા માટે સૌથી પહેલું આ ઈર્ષાને જીવનમાંથી કાઢવી પડે. અને જેવી રીતે આ એપોલો 11 થી માંડીને આર્ટેમસ સુધીની જે પણ મનુષ્યની ચંદ્ર તરફ જવાની જે યાત્રાના લીધે આપણને જે લાભ મળ્યા છે એનો આપણે વિચાર કરવાનો રહ્યો કે પ્રયત્નથી આપણને શું મળે છે અને ઈર્ષા કરવાથી આપણને શું મળે છે. ઈર્ષા કરવાથી ઝઘડા જ મળવાના, અધોગતિ જ મળવાની. અને જેવી રીતે હમણાં થઈ રહેલું છે એવું આખું ઈરાન ને ઇઝરાયલ ને યુએસના જે વોર, અને એ જે ઈર્ષા છે એ ઈર્ષા માંથી કશું નથી થવાનું, ફક્ત ને ફક્ત યુદ્ધ જ થવાના. અને એની સામે વિજ્ઞાન પ્રગતિ કરતું જાય છે અને પ્રગતિ કરતું કરતું આગળ જતા મનુષ્યને શુંનું શું નહીં મળે એના માટે વિચાર કરવાનો રહ્યો. સંતો, કેટલા સુંદર સમયમાં આપણે જીવી રહ્યા છે. વિચારો, આપણા પૂર્વજો પેઢીઓની પેઢીઓ સુધી એક સરખી રીતે જીવન પદ્ધતિથી જીવતા હતા. આપણામાંથી ઘણાએ બળદને સાથે જોડેલા હલ્લાકડા જોયા છે. હવે આપણે આગલી પેઢીને કહીશું કે ભાઈ અમે આવા હલ્લાકડા જોયા છે તો માને પણ નહીં, કારણ કે એને તો ટ્રેક્ટર વગર કશું જોયું નથી. એ લોકો તો ટ્રેક્ટરથી થતી ખેતી જોઈ છે. આપણે આપણા વાડાની અંદર કે આંગણાની અંદર ગાય ભેંસને જોયા છે. અત્યારના છોકરા એ જોઈ શકવાના નથી. એમને જોવા માટે ફાર્મ પર જવું પડશે. ટેકનોલોજીના વિકાસના લીધે આપણે ઘણી બધી વસ્તુઓ પામી શક્યા છે. આખી દુનિયા એક થઈ ગઈ છે. આપણો ઈ પથ્થરો પણ એનો જ એક પ્રતાપ છે કે ઈ પથ્થરના લીધે આપણે ભારતના અહીંયાના દરેક જગ્યાના અહીંયાના દરેક સ્ટેટના લોકોને આપણે એક જ જગ્યા ઉપર મળી શકતા હોઈએ છીએ. આ ગજબનો સમય છે સંતો, ગજબનો સમય છે. અને આ ગજબના સમયની અંદર મનુષ્યનો પ્રયત્ન છે, ઈર્ષ્યા નથી. તો આપણે પ્રયત્નને જ વળગી રહીએ, આપણે આપણા સુંદર ધર્મને આચરણમાં લાવવાનો જ પ્રયત્ન કરતા રહીએ, ઈર્ષ્યાથી દૂર રહીએ અને પ્રેમની અંદર આવી જઈએ. એનું કારણ છે કે જે પ્રેમ ભક્તિ છે ને એ પ્રેમ ભક્તિ રૂપી દારૂ ગોળો જ અહંકારને કાઢી શકે. એક ચીની કહેવત બહુ સરસ છે કે અભિમાનપૂર્વક કોઈને પ્રેમ કરવો, અભિમાનપૂર્વક કોઈને પ્રેમ કરવો એના કરતા જેને પ્રેમ કરીએ તેની આગળ અભિમાન ધરી દેવું. જેને પ્રેમ કરીએ તેની આગળ અભિમાન ધરી દેવું. કામ, ક્રોધ, અહંકાર જ વ્યાપે. જ્યારે કબીર કહે આપણને, તો કબીર આપણને એ જ કહે છે કે તમારા અહંકારને પ્રભુની સામે ધરી દો. પ્રભુને એટલો બધો પ્રેમ કરો કે અહંકાર જતો રહે. અહંકાર ગયો એટલે ઈર્ષા જતી રહેશે. સંતો, આ જે પ્રેમ ભક્તિ આપણને આપી છે એની પાછળ બહુ મોટું કારણ છે. એ પ્રેમ ભક્તિને આપણે વળગી રહીએ, આગળ વધતા રહીએ. આ જ રીતે પ્રેમપૂર્વક કીર્તનો ગાતા રહીએ, સત્સંગ કરતા રહીએ. એવા સુંદર ભાવથી
આપણે આપણું જીવન વિતાવતા રહીએ. સર્વ સંતો ભક્તો અને પ્રભાતના રામ કબીર. વિપુલભાઈ આવો, રામ કબીરભાઈ. રામ કબીર. સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજ ને રામ કબીર, નામદેવ કબીર ને રામ કબીર, સર્વે સંતો ભક્તો ને પ્રભાતના રામ કબીર. સુંદર વાત કરી ચંદ્રકાંતભાઈ અને નરેશભાઈ. ઈર્ષા અને અહંકાર એ અભિમાન, અહંકાર એટલે અભિમાન એ ભક્તિમાં અવરોધ છે. મનુષ્યની ઉન્નતિમાં પણ આ ઈર્ષા અવરોધ છે. ઈર્ષા આપની ઉન્નતિને નીચ કક્ષાએ પહોંચાડી દે છે. અને રામ કબીર આપણો ઉદાર ધર્મ એ આચરણનો ધર્મ છે, જે જીવનજી મહારાજે આપ્યો છે, તેને આપણે અનુસરીએ. અને અભિમાનપૂર્વક આપણે ઈર્ષાને અભિમાનથી આપણે ભક્તિમાં જે અવરોધ છે અને તે અભિમાન આપણું જશે તો ઈર્ષા પણ આપણી જતી રહેશે. સુંદર વાત નરેશભાઈ કરી, રામ કબીર. હવે આપણે કબીરના ઉપદેશનું થોડું વાંચન લઈએ. અને કબીરજી હિંડોળામાં કહે છે કે ભરમ હિંડોળા ઝૂલે સબ જગ આઈ, પાપ પુણ્ય કે ખંભા દો, મેરુ માયા દો. અહીંયા કબીરજી આપણને કહે છે કે કર્મ જીવનનો મહત્વપૂર્ણ પક્ષ છે. કર્મ જીવનનો મહત્વપૂર્ણ પક્ષ છે. કર્મથી જ જીવન બને છે. કર્મ બે છે, પાપ અને પુણ્ય. બીજાને દુઃખ આપવું અને પોતાના મન ઇન્દ્રિયોને અસંયમિત રાખવા એ પાપ છે. અને બીજાને સુખ આપવું તથા પોતાના મન ઇન્દ્રિયોને સંયમમાં રાખવા એ પુણ્ય છે. કર્મ કરવાથી પ્રેરણા ક્યાંથી મળે છે? કર્મ કરવાની પ્રેરણા ક્યાંથી મળે છે? આ એક પ્રશ્ન છે. સાધારણ જનતા ભલે તે શિક્ષિત હોય અશિક્ષિત, મોટા ભાગે કહે છે કે કર્મ કરવાની પ્રેરણા ઈશ્વર આપે છે. ઈશ્વરની ઈચ્છા વિના તો એક તણખલું પણ હાલતું નથી. ત્યારે જીવ દ્વારા જે કર્મ થાય છે તે ઈશ્વરની ઈચ્છા વિના કેવી રીતે થઈ શકે? ઈશ્વર સૂત્રધાર છે અને બધા જીવ કઠપુતલી છે. બધું ઈશ્વરની પ્રેરણાથી જ થાય છે. ઉપરોક્ત સિદ્ધાંત ન તો સાચો છે ન તો માનવ માટે કલ્યાણકારી છે. જો ઈશ્વર જ પવિત્ર છે તો જીવો પાસે પાપ કર્મ કેમ કરાવે છે? જો બધા જીવ કઠપુતલી છે અને તે સ્વતંત્ર કશું જ કરી શકતા નથી, તો તેમને કર્મોના ફળ કેમ મળે છે? અને તેમના સુધારા માટે પ્રયત્નો શું કામ ચાલી રહ્યા છે? કઠપુતલી કઈ રીતે સુધરી શકે? તો કહે છે કે ખરેખર જીવ સ્વતંત્ર છે. તેની પાસે જ્યારે બુદ્ધિ હોય છે ત્યારે તેવા કર્મ કરે છે. ત્યારે નથી તો કોઈ ભગવાન પ્રેરણા આપતો કે નથી શૈતાન, પરંતુ તેના જેવા સંસ્કાર તેમજ સમજણ હોય છે તેવા તે કર્મ કરે છે. અને જેવું કરે છે તેવું ભરે છે. જીવ પોતાના કર્મોના કર્તા અને વિધાતા છે. તે ઈચ્છે તો પોતાના કર્મોનો સુધારા કરી તે ઉપર ચડી જાય, અને ઈચ્છે તો પોતાનું પતન કરી લે છે. મનુષ્ય જે કરે છે તેના માટે બીજા કોઈ ભગવાન કે શૈતાન જવાબદાર નથી, પરંતુ મનુષ્ય પોતે જ છે. એટલા માટે તેને પોતાના કર્મોનો સુધાર કરવો જોઈએ. કર્મનું ફળ ભોગ કોણ આપે છે? પ્રશ્ન છે. એમ પણ કહેવાય છે કે ઈશ્વર આપે છે. જો કોઈ વ્યક્તિ ઈશ્વર છે અને એ જ જીવોને કર્મ ફળ ભોગ આપે છે તો તે આપી ન શકે. દાખલા તરીકે રેલવેની બુકિંગ ઓફિસના કાઉન્ટર ઉપર બેઠા એક ટિકિટ માસ્ટર ટિકિટ ફાળે છે અને સામે સેંકડો લોકો લાઈનમાં ઊભા છે. ટિકિટ માસ્ટર એક વ્યક્તિને વારાફરતી જ ટિકિટ આપે છે. બધાને એક સાથે આપી શકતા નથી. ઈશ્વર જો વ્યક્તિ જ છે અને વિચારીને કામ કરે છે તો તે બધાને કર્મફળ આપી શકતા નથી. કેમ કે દરેક ક્ષણે અસંખ્ય જીવ દેહ ધારણ કરે છે અને છોડે છે. એક બીજું ઉદાહરણ લઈએ. એક ખેડૂત એક દિવસમાં 10 હેક્ટર ખેતરમાં ઘઉં કે અનાજ વાવે છે. જો તેને જાતે દરેક બીજને ફોડી તેને અંકુરિત કરવાનું હોય તો આ કામ તે નહીં કરી શકે. પરંતુ માટી, પાણી, ગરમી, હવા, પ્રકાશ, ઋતુ વગેરે બધી જરૂરી યોગ્યતા મેળવી 10 એકર નહીં લાખો એકરમાં પડેલા અસંખ્ય બીજ એક સાથે અંકુરિત થઈ જશે. આવી જ રીતે ક્ષણે શરીર છોડતા અને ધારણ કરતા અસંખ્ય જીવોને વ્યક્તિ ઈશ્વર કર્મ અને ફળ ભોગ આપી શકતા નથી. પણ કર્મ ફળના પોતાના પ્રાકૃતિક નિયમોથી જ આ સંભવ છે. માટે જીવોને કર્મ ફળ વ્યક્તિ ઈશ્વર આપતા નથી, પરંતુ કર્મ ફળ ભોગ
ભોગના પોતાના નિયમોથી જ આ કાર્ય સંપાદિત થાય છે. તેને શાસ્ત્રકારોએ પણ અદ્રષ્ટ અને અપૂર્વ વગેરે કહ્યું છે. એક પ્રશ્ન ઉભો થાય છે કે કર્મફળમાં માફીની શક્યતા છે કે નહીં? જવાબ છે કે એટલા માટે જુદા જુદા સંપ્રદાયોએ વ્યક્તિને ઈશ્વરની કલ્પના કરી છે કે તેને ભેટ ધરીને તથા પ્રાર્થના કરી ખુશ કરી લેવામાં આવે તો આપણા પાપ કર્મોને કાપી નાખે. પરંતુ આ બધું પોતાની જાતને ભૂલ ભૂલામણીમાં પાડવા સિવાય કંઈ જ નથી. જે ઈશ્વર આપણે પાપ કર્મોથી રોકી શકતો નથી તે આપણા કર્મોને કેવી રીતે કાપી શકે? આપણે જેની સાથે અપરાધ કર્યો તેની પાસે માફી માંગીએ તો તે માફ કરી શકે છે. ઈશ્વર કોણ છે? ક્ષમા કરવા વાળો. ખેતર કેરે રામભાઈ અને દાન આપે શ્યામભાઈ, તો તે કઈ ન્યાય છે? દુઃખ પ્રાણીઓને આપે અને ક્ષમા માગે એ ભગવાન પાસે, તો પોતાની જાતને છેતરવા બરાબર છે. આ ધાર્મિક કહેવાતા સંપ્રદાયોએ મનુષ્યના પાપ કાપવા માટે હજારો વચનોમાં સસ્તા નુસ્ખા બનાવી રાખ્યા છે, જે મહાભ્રાંતિ અને માનવ સમાજ માટે છેતરામણ છે. માણસ લાંચ લેવા માટે ટેવાયેલો છે. તે ઈશ્વર દેવતા વગેરે અતિ માનવીય શક્તિની કલ્પના કરી અને તેઓને લાડુ તથા પ્રાર્થનાઓથી ખુશ કરી અને બધા પાપોથી બચવા માંગે છે, જે મહાભ્રાંતિ છે. જે દેહધારી ભગવાનોના નામ જપીને લોકો પોતાના પાપ કપાઈ જવાના ભ્રમ કરે છે, તે રામ, કૃષ્ણ, વિષ્ણુ, શિવ વગેરે પોતાના કર્મફળ ભોગવવા પડ્યા છે. શ્રી રામે વાલીને સંતાઈને માર્યો તો કૃષ્ણ અવતારમાં જરા નામના પારધી દ્વારા મરાયા. શ્રી કૃષ્ણએ શિશુપાલની ભુજા ઉખેરી નાખી લીધી હતી, તો તેઓ પોતે જગન્નાથમાં ડુંડા બેઠા છે. વિષ્ણુએ વૃંદાનું સતીત્વ નષ્ટ કર્યું તો તે શાપિત થઈ શાલિગ્રામ પથ્થર થઈ ગયા. પાર્વતી વાંઝના જ રહ્યા વગેરે. ભારતીય પંડિતોએ આ બધા ભગવાનોને પણ માફ કર્યા નથી. માણસ કમજોર છે, તેનાથી ભૂલ થઈ જાય છે. પછી તેને સુધારવાનો કયો રસ્તો છે? જવાબ છે કે ભૂલને ભૂલ સમજી તેને ફરી ન કરવી અને દ્રઢ પ્રતિજ્ઞા કરી સારા કર્મ કરવા, ખોટા કર્મ છોડી દેવા, એ જ સુધરવાનો રસ્તો છે. પાપ કરતા રહેવું અને કહેવાતા ઈશ્વર પાસે ક્ષમા માંગવાનો ડ્રોંગ કરી ત્યાંથી છૂટવા છળ કરતા રહેવું એ આપઘાત કરવા જેવું છે. કર્મોનો સુધારો જીવનનો સુધારો છે. કર્મોનો સુધારો એ જીવનનો સુધારો છે. મનુષ્ય કુગ્રંથ છોડી સત્સંગ કરવો, સદગ્રંથો વાંચવા અને પવિત્ર આચરણમાં રહેવું જોઈએ. આપણે આપણા કર્મોને પૂર્ણ રીતે સુધારી જીવન પર સત્ય પથ પર ચાલવામાં સમર્થ છીએ. આના માટે પૂરી કબીર વાણી આપણને સચેત કરે છે. તો સંતો કબીરજી પણ અહીંયા આપણને એ જ કહે છે, આપણે આપણું આચરણ સુધારવું જોઈએ. રામ કબીર. હવે પ્રતિસાદમાં આપણે વાસુદેવભાઈ ત્યાંથી આવો. વિશાખામાં શ્રી રામ કબીર. સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજ ને રામ કબીર, હેત કૃપા ને રામ કબીર, પ્રેમજીવન મહારાજ ને રામ કબીર, ગીતાબા ને રામ કબીર, સર્વે સંતો ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર. સમાગમ ભાગ 2 માંથી વાંચન લઉં છું. પ્રકરણ છે ગુરુચોર 19મું અને પાન નંબર છે 148. નારદજીનું દ્રષ્ટાંત છે, તેનું વાંચન લઉં છું. બ્રહ્માના પુત્ર નારદ પહેલા અવતારમાં દાસી પુત્ર હતા. તેઓ પૂર્ચિત નગરમાં રહેતા હતા. ત્યાં અષ્ટ વાસુદેવ આવ્યા. તેમની ભક્તિ ઘણી કરી. તેની યોગ્યતાને લીધે તેઓ નારદ કહેવાયા. તે નારદને કૃપાનાથે આજ્ઞા આપી કે હે નારદ, તમે ગુરુ કરીને આવજો. ત્યારે નારદ બોલ્યા કે ગુરુ કોને કરું? પછી કૃપાનાથે આજ્ઞા આપી કે જે પૂર્જિત નગર છે ત્યાં તમે જાતપણું મૂકીને ગુરુ કરી આવો. જે તમને પહેલા મળે તેમની દીક્ષા લેજો. નારદ પૂર્જિત નગરના દ્વારે આવીને ઊભા રહ્યા છે. સમ્રત નામે વ્યાધિ અને માછીમાર ખભે ઝાડ નાખીને મચ્છ મારવાને જાય છે. નારદ તેને ચરને લાગ્યા અને બોલ્યા કે હે મહારાજ, તમારી શરણાગતે છું.
આથી સમ્રત આનંદ પામ્યા અને દીક્ષા આપીને કહ્યું કે તમે મહાદુઃખ પામો ત્યારે મને સંભાળજો. પછી નારદ વૈકુંઠ આવ્યા. અનંત ભક્ત બ્રહ્મા, રુદ્ર આદિ દેવ વૈકુંઠમાં બિરાજમાન છે. સનકાદિક બોલ્યા કે હે નારદ, તમે કોનો ઉપદેશ લઈ આવ્યા છો, તો ગુરુનું નામ બતાવો. નારદ વિચારવા લાગ્યા કે સમ્રત, માછીમારનું નામ કેવી રીતે આપવું? એટલે કૃપાનાથ બોલ્યા કે હે નારદ, તમે 84 લાખ ભોગવીને આવો. મહા આક્રંદ કરતા નારદ પુરજીત નગર આવ્યા. એટલે ધીમર મચ્છ મારીને પોતાને આશ્રમે આવે છે. આક્રંદ કરતા નારદને જોયા. પછી ધીમર બોલ્યા કે તમને કોણે દુઃખી કર્યા? નારદ બોલ્યા કે મહારાજ, તમારું નામ લેતા મારું અંતઃકરણ પ્રફુલ્લિત થયું નહીં. તે માટે મને કૃપાનાથે 84 ફેરા ભોગવવા મોકલ્યો છે. સમ્રત માછીમાર ગુસ્સે થઈને બોલ્યા કે મારા સેવકને 84 માટે મોકલે એવો કોણ સમર્થ છે? પછી સમ્રત ધીમર બોલ્યા કે કૃપાનાથને કહેજે મને 84 નકશો દોરી આપો, જેથી મારે ક્યાં જવું તે ખબર પડે. કૃપાનાથ નકશો દોરી આપે ત્યારે તમે તેના ઉપર પ્રદક્ષિણા કરીને આડોટજો. વાસુદેવ કંઈ કહે ત્યારે કહેજો કે તમારી દ્રષ્ટિ આગળ 84 ભોગવું છું. ત્યાં સ્વયં કૃપાનાથ આવ્યા. નારદજીને ભેટ્યા. નારદને વરદાન આપ્યું કે મારે તારા વિના ક્ષણ માત્ર પણ ચાલશે નહીં. નારદજીની બાબતમાં કબીરજી કહે છે, ગુરુ દુરાયા આપના તો પરહર્યા કરતાર. જ્યારે ગુરુને દૂર રાખ્યા, છુપાવ્યા, ત્યારે ભગવાને નારદજીને ત્યજી દીધા. કબીર નારદ હરિપદ પાયા, ઢીમર કે ઉપદેશ, 84 ફેરા મીટ્યા, બહર ન કાઢો ભેશ. દાસ કબીરજી કહે છે, નારદજીને માછીમારના ઉપદેશથી ભગવત ધામની પ્રાપ્તિ થઈ અને 84 લાખના ફેરા ફરવાનું મટી ગયું અને ફરીથી બીજો જન્મ લેવો પડ્યો નહીં. કબીર નારદ સારિખા શિષ્ય હૈ, ગુરુ હૈ મચ્છી માર, તા ગુરુ કી નિંદા કરે પડે 84 ધાર. દાસ કબીરજી કહે છે, નારદ જેવા ઉત્તમ કુળનો શિષ્ય હોય અને મચ્છીમાર જેવો હીન કુળનો ગુરુ હોય તો પણ જો આવા ગુરુની નિંદા કરો તો શિષ્યને 84 લાખ યોનિમાં પડવું પડે છે. નારદજીને ગુરુ વગર વૈકુંઠમાં માન મળતું ન હતું. તેમ સુખદેવને પણ તેવું થયું. તેની સાખી કબીર ગરબ યોગેશ્વર ગુરુ વિના લાગે હરિ કી સેવ, કહે કબીર વૈકુંઠ તે ફેર દિયા સુખદેવ. દાસ કબીરજી કહે છે, જે જન્મથી જ મહાયોગેશ્વર હતા એવા સુખદેવ ગુરુ કર્યા વગર જ ભગવત ભક્તિ કરવા લાગ્યા. છતાંય પણ ગુરુ વગર બધી સાધના નકામી ગઈ, કેમ કે તેમને ભગવાને વૈકુંઠમાંથી પાછા કાઢ્યા. કબીર જનક વિદેહી ગુરુ કિયા, લાગા હરિ કી સેવ, કહે કબીર વૈકુંઠ મેં ઉલટી મીળા સુખદેવ. દાસ કબીરજી કહે છે, ફરીથી જનક વેદેહીને ગુરુ કરીને સેવા ભક્તિ કરી. તે પ્રભુને કબૂલ મંજૂર બની. પછી સંસારમાંથી નિવૃત્ત થઈને સુખદેવ ભગવત ધામમાં પહોંચી ગયા. કબીર સુખદેવ સારિખા ફેરિયા, તો કો પાવે પાર, ગુરુ બિનની ગુરા જો રહે પડે 84 ધાર. દાસ કબીરજી કહે છે, જ્યારે ગર્ભ જન્મથી જે યોગેશ્વર હતા તેવા સુખદેવને પણ 84 સંસારમાં પાછા ધકેલી દીધા. તો પછી ગુરુ વગરના કોણ ભવપાર પામી શકશે? એટલે નગુરાઓને 84 પ્રવાહમાં જરૂર પડવું પડશે. કબીર બલિહારી ગુરુ આપના, પલ પલ મેં કરી બાર, પશુઆ મેટી હરિજન કિયા, સો કરતન લાગી વાર. દાસ કબીરજી કહે છે, આપના ગુરુની એવી તો પડે કેટલી વાર ખૂબી છે કે આપણને પશુ જેવા અભક્ત હતા તેને તરત જ ભક્ત બનાવી દીધા. તેમ કરવામાં જરાય વાર લાગી નહીં. લખ્યા મીટે નહીં જીવના, જે કછું લખ્યા લેખ, સદગુરુ લેખ મિટાયા તબ પાયા આપ અલેખ.
જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે, વિધાતાએ જે કંઈ કર્મના લેખ લખ્યા હોય તે કોઈથી મટી ન શકે, પણ તે વિધિના લેખ સદગુરુએ મટાડી દીધા. ત્યારે જે ભગવાનનું નામ ઓળખી ન શકાય તેવું છે તે નામ અમને પ્રાપ્ત થયું. બોલો સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજ ને રામ કબીર. રામ કબીર સખામાસી સમાગમનું સુંદર વાંચન તમે લીધું અને ગુરુનો મહિમાનું આજે મહત્વ છે તેની વાત થઈ. આજે ગુરુનું મહત્વ આપણા જીવનમાં ખૂબ મહત્વ છે. ગુરુ જન્મથી મૃત્યુ સુધી આપણે ગુરુ કરવા, અનેક ગુરુ હોય છે, ગુરુ એક નથી હોતા. આપણે કોઈની પણ પાસેથી જે શીખીએ છીએ તે આપણા ગુરુ છે. જીવનમાં ગુરુની અસંખ્ય ગુરુ હોય છે, એક ગુરુ નહીં હોતા. પણ સદગુરુ એ જુદા છે. ગુરુ અને સદગુરુની વસ્તુ જુદી છે. ગુરુ આપણા માટે અમૂલ્ય છે અને સદગુરુ એનાથી ઉપર એનું સ્થાન છે. તો જીવનજી મહારાજે પણ આપણને કીધું છે કે ગુરુને તમે, ગુરુ અને સદગુરુ ની તમે ભક્તિ કરજો, બીજા કોઈમાં પણ જશો નહીં. સદગુરુ કબીર આપના સદગુરુ છે અને જીવનજી મહારાજ પણ આપના સદગુરુ જ છે. અને ગુરુ એ આપના સ્વામી પરિવાર એ આપણો ગુરુ પરિવાર છે. તો ગુરુનો મહિમાની આજે વાત કરી, બહુ સરસ વાત. રામ કબીર. આવો પુષ્પામાસી. સર્વે સંતોને પ્રભાતના રામ કબીર. રામ ભજો મને બાવરેમાંથી દયાલદાસ રચિત સાહેબ કાંગ 103 પાન નંબર. દયાલાજી સાહેબ કા હોએ ગાજે હરિચરણ કમલ કી છાય, દરિયા સુન્યારા રહે દિશે દરિયામાં હો. અસમજાવ્યો, જેવો ભગવાનના ભક્ત હશે કે જેવો ભગવાનના ચરણમાં રહેતા હોય તેઓ સંસાર સાગરથી નોખા રહે, પરંતુ બધાને તેઓ સંસારી જેવા લાગશે. સાખી આગળ. દયાલા જે સદગુરુ હોય ઘાસો જલ કુકડી કી ભાઈ, સરોવર સુસરસી રહે પાણી પાંખા ન લાવો. જેવો સદગુરુના શરણાર્થી હશે તેઓ જલ કુકડીની માફક રહે છે. તે જેમ સરોવરના જલમાં ડૂબેલી રહે છે છતાંય તેની પાંખો પલળવા દેતી નથી, તેમ ભક્તો પણ સંસારમાં રહેવા છતાંય સંસારની માયાથી અલિપ્ત રહે છે. સાખી આગળ. દયાલા જે સદગુરુ કા હોય ગાતા કિંમતી હે ધીર, અનિન વ્રત લીએ રહે સમરે શ્રી રઘુવીર. સમજાયો, જે સદગુરુનો શરણાર્થી હશે તેનો ટેક મક્કમ હશે, તે એક નિષ્ઠાવાળો બનીને રામની ભક્તિ જ કરશે. સખી આગળ. દયાલા જે સદગુરુ કા હોય ગાસો રામ કૃષ્ણ ગુણ ગાય, ભરમ કરમ સબ મેટ કે હરિચરણે ચિત લાય. જે સદગુરુનો શરણાર્થી હશે તે રામ અને કૃષ્ણની જ ભક્તિ કરશે અને શંકાઓ તથા ક્રિયાકાંડને છોડીને ભગવાનની ભક્તિમાં મન લગાડશે. સાખી આગળ. દયાલા જે સદગુરુ કા હોય ગા સો મંત્ર પઢે નહીં હોય, એક ભરોસા નામ કા હરી કરે સો હોય. જે સદગુરુનો શરણાર્થી હોય તે કોઈ પણ પ્રકારના મંત્રનો જાપ કરે નહીં, તે તો ફક્ત રામ નામ ઉપર જ વિશ્વાસ રાખીને ભગવાન જે કરે તેમાં જ રાજી રહે. સાખી આગળ. દયાલા જે સદગુરુ હોય ગાસો અન્ય ન પૂજે કોઈ, રામય મલ માતા રહે હરદે હરિ હરિ હોય. જે સદગુરુનો શરણાર્થી હોય તે આન દેવની ઉપાસના ના કરે, તે રામની ભક્તિમાં જ રચ્યો પચ્યો રહે અને તેના હૃદયમાં રામ રામ જ રહેલા હોય છે. સાખી આગળ. દયાલા જે સદગુરુ કા હોય ગા જાકે ઉલટી ચાલ, આન કરમ સબ મેટ કે તું હરિ કે મહેલે મહાલ. સમજાવ્યો, જે સદગુરુનો શરણાર્થી હોય તેની રહેણી કરની સંસારી માયાથી અવળી હોય છે. તેથી ઇતર આન દેવની ઉપાસનાઓ કે ક્રિયાકાંડને છોડીને તમે ભગવાનના ધામને પામવાની ભક્તિમાં જ રાચી લાગેલા રહો.
સખી આગળ દયાલા જે હરિકા હોય ગાસો જગત જૂઠ નહીં ખાય અપના ઉધમ આચરે રામ નામ ગુણ ગાય. જે ભગવાનનો ભક્ત હશે તે આખી દુનિયાના એઠવાડા વાળું અન્ન દેવનું ધરાવેલું ભોજન ગ્રહણ કરે નહીં. તે તો પોતાનો આગવો વ્યવસાય વ્યવહારની પ્રથા ચલાવશે અને રામ નામની ભક્તિ જ કરશે. સાખી આગળ દયાલા જે સદગુરુ કા હોય ગા સો કરે ના બાળી ભાગ મસીદ મસાન ન દેહરા સો સદા રહે અનુરાગ. જે સદગુરુનો શરણાર્થી હોય તે કૃત્રિમ એસ આરામની રચનાઓ કરે નહીં, મસ્જિદ કે સ્મશાનની કે મંદિરોની સ્થાપના ન કરે, પરંતુ હંમેશા ભગવત ભક્તિમાં જ મશગુલ રહે. દયાલા જે સદગુરુ કા હોય ગાસો ભસ્મ ભભૂત ના લાય સદા સોહાગી શ્યામ સુસો રાત દિવસ ગુણ ગાય. જે સદગુરુનો અનુયાયી હોય તે શૈવ માર્ગી પ્રથાવાળી ભસ્મ અને રાખને કપાળે લગાડે નહીં. તે તો હંમેશા ભગવાનના પ્રેમમાં જ લાગી દિન રાત ભક્તિ કરે છે. આગળનું વાંચન આવતા નેક્સ્ટ વીકમાં લઈશું. તો સંતો આપણને સદગુરુએ કેટલા ચેતવ્યા છે કે એક જ નિષ્ઠાવાળી ભક્તિ અને રામ કૃષ્ણની જ ભક્તિ કરવી જોઈએ. બીજા બધામાં આપણે કઈ ફાંફા મારવાની જરૂર જ નથી. આપણને આપણા સદગુરુએ આપણને એવો સાચો રસ્તો બતાવ્યો છે અને આ સાંજ સવારની અખંડ ભક્તિ આપી છે, તો આપણે પણ એમાં રચા પચા રહીએ અને એ ભક્તિ કરીએ. સર્વે ભક્તોને રામ કબીર. રામ કવિ પુષ્પામાસી સુંદર સુંદર વાંચન રામ ભજમન બાબરેમાંથી કે આપને ભક્તિ તાનદેવ ઓમકાર બધાની છોડીને ફક્ત રામ કૃષ્ણની જ ભક્તિ કરવી જોઈએ. અને જે પ્રેમ ભક્તિ આપણને આપી છે એ પ્રેમ ભક્તિ જ આપણે કરવી જોઈએ. પરાભક્તિ પ્રેમ ભક્તિ એ દસમી ભક્તિ છે. નવધા ભક્તિ છોડીને આપણે આ દસમી ભક્તિને જ કરવા માનવાની છે. રામ અને કૃષ્ણનું જ આપણે નિજ ભક્તિ કરીએ. રામ કબીર. આવો હરિવર્ધનબેન ત્યાંથી રામ કબીર સમીકલાબેન. શ્રી જીવનજી મહારાજ ને રામ કબીર, નામદેવ કબીર ને રામ કબીર, સર્વે સંતો ભક્તો ને રામ કબીર. હું આ જીવનવાણીમાંથી પાન નંબર 33 ઉપરથી વાંચન કરું છું. જીવન પરિવારમાં જ છે. જીવન એક અનોખો યાત્રા પથ છે. જીવનમાં અનેક ઉતાર ચઢાવ આવે છે. ઘણીવાર સફળતાઓ મળે તો ઘણીવાર નિષ્ફળતાના ઘા પણ વાગે છે. પરંતુ આ સમગ્ર યાત્રામાં જે એકમાત્ર આશરો માણસને મજબૂત રાખે છે તે છે પરિવાર. જીવનનો સાચો આનંદ બહારની દુનિયા કે ભૌતિક સંપત્તિમાં નથી, પરંતુ પોતાના પરિવારના પ્રેમ, લાગણી અને સહકારમાં છુપાયેલો છે. પરિવાર એ આપના અસ્તિત્વની મૂળભૂત ઓળખ છે. એક બાળક તેના પ્રથમ શ્વાસથી લઈને આખરી ક્ષણ સુધી પરિવારની છત્રછાયામાં જીવે છે. બાળકને માતાની મમતા, પિતાની છાપરી, ભાઈ બહેનનો સ્નેહ અને દાદા દાદીના આશીર્વાદ આ બધું મળીને જીવનને એક સુરક્ષિત આશ્રય આપે છે. બાળકમાં સંસ્કારોનું સિંચન કરવામાં દાદા દાદીનો અમૂલ્ય ફાળો હોય છે. જે ઘરમાં બાળકોના માથે દાદા દાદીનો હાથ હોય છે તે બાળકો સાચા સંસ્કાર, મમતા અને જીવનના મૂલ્યો શીખીને સંસ્કારી, સંવેદનશીલ અને જીવનમાં મજબૂત વ્યક્તિત્વ ધરાવતા બની ઉગે છે. બહારની દુનિયામાં માત્ર હરીફાઈ છે, જ્યાં દરેક વ્યક્તિ પોતાને સાબિત કરવાની મથામણમાં લાગ્યો છે. પૈસા અને પ્રતિષ્ઠા મેળવવા માટે માણસ જીવનભર મહેનત કરે છે. પૈસા તો આજે છે ને કાલે નથી. પ્રતિષ્ઠા પણ સમયની સાથે ઓછી થતી જાય છે. પરંતુ પરિવારમાં જો પ્રેમ હોય અને લાગણી એક એવો ખજાનો છે જે ક્યારેય ખૂટે નહીં. પરિવારનો સાથ અને વિશ્વાસ ક્યારેય પરિસ્થિતિઓના આધારે બદલાતો નથી. ભલે ઘરના લોકો આખો દિવસ કામમાં વ્યસ્ત હોય, પરંતુ સાંજે
સાંજ થતા તો ઘરમાં આખું પરિવાર સાથે જમવા બેસે, એ જ સુખી પરિવારની નિશાની છે. પરિવાર એ છે મૂલ્યોની શાળા, જ્યાં પ્રેમ સન્માન શીખે દરેક બાળા. એકતામાં છે શક્તિ અપરંપાર, પરિવાર વિના અધૂરો છે સંસાર. જેમ ગોળ વિના મોરો કંસાર, પરિવાર વિના સુનો સંસાર. એવા સંસારમાં કેમ જીવાય રે. જીવનમાં સુખ હોય કે દુઃખ, પરિવાર સાથે હોય ત્યારે જ તેનું સાચું મહત્વ સમજાય છે. સુખમાં પરિવારનો સાથ આનંદને બમણો કરી દે છે, જ્યારે દુઃખમાં પરિવારનો સાથ વ્યક્તિને પરિસ્થિતિ સામે લડવાની શક્તિ આપે છે. જ્યારે સુખ હોય ત્યારે દરેક આપણી સાથે હોય છે, પરંતુ જ્યારે દુઃખ આવે ત્યારે એકમાત્ર પરિવાર જ હોય છે જે આપણી પડખે ઊભા રહી મનોબળ વધારે છે. કઠિનથી કઠિન પરિસ્થિતિમાં પણ જ્યારે પરિવારના હાથની પકડ હોય ને, ત્યારે દરેક પરિસ્થિતિમાંથી બહાર નીકળવાનો માર્ગ દેખાવા લાગે છે. પરિવાર એ માત્ર માનવીય સંબંધ નથી, પરંતુ એક શાશ્વત મૂલ્ય છે. તે આપણને પ્રેમ શીખવે છે, ત્યાગ શીખવે છે, સહનશીલતા શીખવે છે અને એકતાનો અર્થ સમજાવે છે. એક માણસ ભલે કેટલો પણ સફળ કેમ ન બને, પરંતુ પરિવાર વિના તેની સફળતા અધૂરી જ રહે છે. પૈસાથી મોંઘામાં મોંઘી વસ્તુઓ તો ખરીદી શકાય છે, પરંતુ પરિવારનો પ્રેમ પૈસાથી ખરીદી શકાતો નથી. પરિવારનો પ્રેમ તો અમૂલ્ય છે, તેને પૈસાથી તોલી ન શકાય. પરિવાર વિના માણસ એકલો પડી જાય છે. એકલતામાં સુખ સંપત્તિનું પણ કોઈ મૂલ્ય રહેતું નથી, પરંતુ જ્યારે પરિવાર સાથે હોય ત્યારે દરેક દિવસ એક ઉત્સવ જેવું લાગે છે. એટલે જ કહી શકાય કે પરિવાર વિના જીવન એક ખાલી ખોબો છે. પરિવાર સાથે હોય ત્યારે જ જીવનની સાચી સંપૂર્ણતા મળે છે. એટલે જ આપણે આપણા કુટુંબ અને પરિવારથી આપણે મન બગાડવાનું નહીં અને બધાએ સંપ અને સહકારથી રહેવું જોઈએ. પરિવાર વગરનું જીવન એ નકામું છે. પરિવાર છે જીવનની કેડી, પ્રેમથી ભરી દે દરેક ઘડી. પરિવાર એ છે જીવનનો દીપક, અંધકારમાં પ્રકાશનો સાથી. માતા છે મમતા, પિતા છે આશા, ભાઈ બહેન છે સુખનો વિશ્વાસ. વડીલોના આશીર્વાદે ભરાય જીવનમાં શાંતિનો અખૂટ પ્રકાશ. સુખમાં ઝળકતું હાસ્ય બની દુઃખમાં બને મજબૂત આધાર. દુનિયાની દોડ ધામથી દૂર પરિવાર છે સાચો સ્વર્ગ વિહાર. સંપત્તિ ખ્યાતિ બધું છે ક્ષણ ભૂગર, પરિવારનો સાથ જ છે અમર સૂત. સમજ્યા આ સત્યને હૈયાથી, એ જ અનુભવે પરમ સુખ જીવનમાં સચ્ચાઈથી. સર્વે સંતો ભક્તોને રામ કબીર રામ કબીર. રામ કબીર. સમીક્ષાબેન સુંદર વાત કરી પરિવારની. આજે બધે આપણા સમાજમાં દરેક જગ્યાએ પરિવાર તૂટતો જાય છે. નવી પેઢી પરિવાર વિશે કંઈ જાણતો જ નથી. બસ પોતે એકલું થઈ ગયો છે, એકલામાં જ એમને રહેવું છે. પણ પરિવારનું મહત્વ બહુ જ મોટું છે. પરિવાર વિના આખો સંસાર સૂનો છે. જ્યારે પરિવાર સાથે હોય ત્યારે જ તેની કિંમત હોય છે. જ્યારે પરિવારનો સભ્ય આપણાથી દૂર જતો હોય
જતો રહે ત્યારે જ તેની કિંમત થાય છે. પરિવારથી જ આપનું મહત્વ છે. પરિવાર હોય તો જ આપણો છોકરાઓ, આપણા ગ્રાન્ડ કિડ્સ નો આપણે સાચી ભક્તિ અને બધું સંસ્કાર આપશે. તો પરિવારમાં જ આપણે રહીએ તો જ આપનું જીવન અમૂલ્ય છે. રામ કબીર. હવે કોઈનો હાથ રેજ નથી, તો આજના સત્સંગને આપણે વિરામ આપીશું. સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજ ને રામ કબીર, નામદેવ કબીર ને રામ કબીર, પદ્મનાભ ભગવાન ને રામ કબીર, અદ્યારુજી મહારાજ ને રામ કબીર, સ્વામી પરિવાર ને રામ કબીર, હિત કૃપા ને રામ કબીર, સર્વે સંતો ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર. ભારતમાં સંધ્યાના રામ કબીર. સાંજે પાછા સંધ્યા આરતીમાં મળીશું. સૌ ભક્તોને રામ કબીર. રામ કબીર. સર્વે સંતોને પ્રણામ. રામ કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર સર્વ સંતોના ભક્તોને સંધ્યાઆરતીને બાલ ગોપાલને વૈષ્ણવને રામ કબીર જીવનજીના બાળ ગોપાળોને રામ કબીર. કબીર, રામ કબીર.